ब्रह्मस्मृत्वा यशो वेदम्. The knowledge of Ayurveda was first derived from Lord Brahma. प्रजापतिमजिग्रहत्. The knowledge from Lord Brahma was next transferred to King Daksha Prajapati. सोऽश्विनौ. Daksha Prajapati next transferred his knowledge to Ashwini Kumaras. सहस्राक्षम्. The knowledge from Ashwini Kumaras was then transferred to Lord Indra. सूत्रिपुत्रादिकान् मुनीन्. Then Lord Indra transferred his knowledge to Maharishi Atreya and other sages. ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಅವತರಣದ ನಂತರ ಭಗವಂತ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಸುಶ್ರುತರು ಪಡೆದರು. ಶಲ್ಯತಂತ್ರದ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮರಾದ ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಂದ ದುರ್ಮರಣಗಳನ್ನು ತಡೆದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಮೃತ ಸಂಶೋಧನ ವಿಧಿ. ಆ ವಿಧಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮುಂಜ, ವಲ್ಕಲ, ಕುಶಶಣಾದಿ ತೃಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮೃತದೇಹಕ್ಕೆ ತೃಣಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಮೃತದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಇರಬೇಕು. ವಿಷದಿಂದ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು. ದೀರ್ಘ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರಬಾರದು. ದೇಹಕ್ಕೆ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸು ಆಗಿರಬಾರದು. ಮತ್ತೆ ದೈಹಿಕ ಮಲಗಳನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ತದನಂತರ 7 ಹೋರಾತ್ರಿಗಳ ಕಾಲ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹರಿವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ವಿಧಿ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ನಾಸಾಸಂಧಾನ or rhinoplasty, that is reconstruction of nose. This was performed by Acharya Sushruta to match the nose cutting, a matching flap from the cheek, and by suturing it to the damaged nose after scraping the blood. He not only reconstructed the injured nose with his surgical skill, but also healed the injury. Sushruta, the father of surgery. ಅಪ್ಪ, ಹೇಳ್ ಮಗನೆ. ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಶ್ಲೋಕ ಓದ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಔಷಧಿ ನೀಡೋ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಹತ್ವ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಮಗನೆ, ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ? ಏನಾದ್ರು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದಾವ? ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಗೂ ಸೈನ್ಸ್ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ 2 ಮುಖ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಳಿ ಮಂತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಗಳು ಇದಾವ? ನೀನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಇದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಬರೋ ವರ್ಷಗಳಾದ 2046-47ಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೊಂದು ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. This is NeuroCap. This device works based on waveform, which is having sensitive receptors and transmits to nervous system. The mantra chanted by the doctor produces frequency and it travels through electromagnetic waves and reaches NeuroCap and heals the patient. ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ರೋಗ ಹೇಗೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ನೋಡಿ, ಮಂತ್ರ ಹೇಳುವುದು ಬರೀ ಶಬ್ದಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಲ್ವಾ? ಬನ್ನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ. Since each cell has its own resonating frequency, mantra is the verbal pronunciation and frequency pitches which ultimately travels in the waveform and strengthens the cell. Different kinds of pronunciation of the mantra creates different kinds of frequencies. The mantra chikitsa can be included under DNA repatterning and increase the gene expression, which ultimately creates the vibrational field and affects the nervous system. DNA repatterning. It is not about changing a DNA sequence itself. It is a process of shifting gene expression. This concept integrates with the concept of epigenetics. Mantra chantings also affects the brain waves, increasing the alpha and theta waves associated with the relaxation and healing, which in turn influence the hormonal balance and cellular communication that modulates the epigenetic switches like the DNA methylation and the histone modification. Epigenetics have been shown in studies in alter the expression of hundreds of genes, Reducing stress hormone like cortisol, since stress is a major triggering factor for negative gene expression like inflammation and immune suppression. Reducing stress through mantra chanting can promote beneficial gene expression, leading to improved cellular health, reduced inflammation, and even effect on aging markers. This implies that vibrational sound combined with intention and mental state during chanting creates a biochemical environment that activates the beneficial gene and supports the genetic healing.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ. ಯಾವ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾರ್ಡು? ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇದು 2047. You said you don't know about this card. Okay. Come, I will explain you about this card. This card name is Jeevana Ananta card. This card not only tell about your Prakriti, it also tell about your nature and features of your body. It explain about your Kosta, which relates with the excretion. It tells about your disease resistance ability and healing time. It tells about your parental history. It also tell about your past medical history and undergone surgery. Also, this card is not only about easy analysis of Prakriti. It also have enormous features like Which can link to your smart devices, can record your pulse rate, heart rate, which can link to your smart watches, and also footsteps of day to day, and history of food delivery that you have ordered, and is also linked with your mobile screen time, and also daily intake of water is recorded in this app. And also this card provides you an app which will give you the personalized diet pattern according to the Rutus, and the time period of exercise according to the individual strength and Rutus, and much more options. The main advantage of this card, you will get the perfect history of the patient where patient cannot lie to you. ನೀವೇನ್ರಿ ಜಮೀನ್ ಮಾಲೀಕ್ರ? ಗದ್ದಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೀರಿ? ಇವ್ರೇ ಹೊಡ್ಯಾಕತ್ತೀವ್ರಿ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಅಂತ. ನಾನೊಬ್ಬ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳ ಹಾನಿ, pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಗೆ ಗಿಡಗಳ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಯುರ್ವೇದಗಳಿಂದ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿವೆ. ನಾವು ಹಾಕ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೂ ನೀವು ಕೂಡ ಆಯುರ್ವೇದ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದ ಸರ? ಹೌದು, ಇದು ವೃಕ್ಷಾಮೃತ ಅಂತ. ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಫರ್ಟಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಚಮತ್ಕಾರ ನೋಡಿ. ಹಂಗಾದ್ರ ಇದು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಹೆಂಗ್ ಸರ? ಇದು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಈ ಫರ್ಟಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ನ 5 ml 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ ಇದು ಪೂರೈಸುತ್ತೆ. ಇದು ನನಗೊಂದು ಕೊಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೂ ಬೇಕೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ ರೀ. ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಉಪಯುಕ್ತಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋರೇ ಕಮ್ಮಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ, ನಾನು ಇನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಂತೂ ಇಳುವರಿನೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿಮ್ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಳುವರಿ ಇದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ರು, ಏನ್ ಕೊಟ್ರು? ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳ್ದೆ ನಿನ್ಗೆ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಯಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದ. ನೀನೇ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ವಿದೇಶದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅದ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಒಳ್ಳೆ ಆದಾಯ ಸಿಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಗ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಐವಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್? ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರ್ದಿದೆ. ಇದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಐವಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದಾವ? ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಾದ ನಾವು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಬರೀ ಆಪ್ತೋಪದೇಶವಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ವಿಚಾರಗೊಂಡು ನಾವು ನವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬಹುದಾ? ಬನ್ನಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Yes, it is feasible to develop Ayurvedic injections and IV formulations by combining traditional Ayurvedic knowledge and modern technologies under strict quality control. This ensures consistency in bioactive compounds by the proper usage of purification methods and extraction techniques to create injectable grade materials. By extraction of active principles in the formulations and by trailing it with active phytochemical constituents of each drug having mode of action on specific receptors provides with microstatic and sidal effect with standardization. And thus, by conducting clinical and preclinical tests to prove safety and therapeutic efficacies, thereby adhering to good manufacturing practices. ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗಿರೋ ಜ್ವರನೇ, ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಾವಿಬ್ರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಕೊಡು, ನೋಡ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಜ್ವರನೇ ಬಂದಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನೀವು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕನುಸಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ವಾತಪಿತ್ತ ಕಫದ ಸಮತೋಲನೆಯು ಅವರ ಶರೀರದ ಸಮತೋಲನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕೃತಿಗನುಸಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಔಷಧಿ ನೀಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ? According to recent scientific research conducted on Ayurvedic medicine, we now understand their pharmacokinetics and pharmacodynamics more clearly.
Studies have shown that Ayurvedic medicine exhibit mechanism-based action and high therapeutic efficacy, especially when prescribed according to an individual's doshic profile. Today, we focus on personal formulations based on body constitution, target-specific actions of herbs and minerals, advanced delivery mechanisms such as nanotechnology to improve absorption. Now, let's address a common myth that Rajashastra medicines contain harmful heavy metals, whereas in reality, after undergoing classical purification and incineration processes, these are converted into nano-sized biocompatible oxide forms which are stable, safer, and highly effective therapeutically. For example, classical herbal mineral preparations such as Raupe Basma and Tamra Basma have shown high therapeutic efficacy in conditions such as oral cancer, especially when combined with Panchakarma therapies and proper dietary guidelines. Not only enhances the treatment outcome but also minimizes side effects by ensuring that the medicine's action aligns with patient's internal physiology. ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ನನಗೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಜ್ವರ, ವಾಂತಿ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಕಣ್ ಕೆಂಪಾಗೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ನೀವು ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಗಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಿದಿರಂತ. ಹೌದು, ನಾನು ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಗ್ರಹದ ದಶ ನಡೀತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ ಪ್ರಭಾವ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ದೋಷ ಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಜಾಗ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೂರ್ಯನ ದಶ ನಡೀತಿದೆ. ಸೊ ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಣ್ ಕೆಂಪಗಾಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಂತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನ ವಿಕೋಪದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪಿತ್ತ ವಿಕಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೂಳೆ ವಿಕಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂದು ನೀವು ರತ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಾಣಿಕ್ಯ ರತ್ನ ಉಂಗುರವನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತಾಮ್ರದ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಸೇವಿಸ್ಬೇಕು. ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಧುಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗೋಧಿಯನ್ನ ನೀವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅರ್ಕದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದಂತ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅದನ್ನ ಬರೆದುಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಬಂದಿರೋ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಯ್ತು, ಬರ್ತೀನಿ. ನಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲ್ಚಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಲ್ಲ, ಇದು ನೀ ತಗೊಳ್ಳುವ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂದ. ಅದು ಹೇಗೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ತಗೊಳ್ಳುವ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನೀನು ಇದು ತಗೋ. ಇದು ಸಮ್ಯಕ್ ಶಕ್ತಿ. ಇದು 100% ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೇವರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಕ್ತಿಗೂ ಮತ್ತೆ ವೇವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಇದು 99.9% ಎಫಿಕಸಿ ಇದೆ. ಇದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 25 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ರಿಚ್ ಇನ್ ಐರನ್, ಜಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ನಮ್ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Let's bring new hope to England products. ನಿಮ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಹಾಲಿಗೆ ಕರೆಸಿರೋ ಉದ್ದೇಶ, ನೀವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇದೇ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಮಿಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಮಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಸ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂತಾದವುಗಳಿದೆ. ಈ ಸಮಿಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಶಶಿ, ಕಿರಣ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಸರ್, ನನಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸರ್, ನನಗೆ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್, ಮಂತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್, ನಂಗೆ ಮಂತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ವೇವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಸರ್, ಈಗಿರೋ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಜನರಲೈಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬದಲು ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿತ್ AI so that we can explore more. Sir, I am interested in integrating Ayurveda and modern technology. ಸರ್, ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ.